ਸੀ, ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ? सेफ लैके चले और सारे एक दूसरे ने इनकरेज करिए, वैक्सीनेशन लीजिए, डर है एक दूसरे खत्म करिए। बल्कि हिम्मत ना हारो, रब नू ना विसारो, हसदे मुस्कुरांदे होए जिंदगी गुजारो। दुखा मुसीबतां दा जे करना है खात्मा तां हर वेले कहंदे रहो तेरा शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है परमात्मा। सवाल है कि वैक्सीनेशन कोई जादू की छड़ी है कि लगन तो बाद कोरोना खत्म? नहीं, जादू की छड़ी कुछ नहीं है। डर तो नहीं है भी कोई वैक्सीन का सानू साइड इफेक्ट ना हो जाए या कुछ है? नहीं जी नहीं, कोई डर नहीं है। ये बहुत खुशी की गल है साडे देश दे विच चलो वैक्सीनेशन बनी है। उम्मीदां हैगियां वैक्सीन तो? हाँ जी बिल्कुल जी, पूरी पूरी तां ही आए हुए थे जी, क्योंकि अफवाहां भी काफ़ी इदां दियां फैलदियां ने कि वैक्सीन दे इदां उदां चलते रहता, दुनिया हैगी है, कुछ भी बोल सकता कोई भी, लेकिन सानू पूरी उम्मीद है ठीक हो जाने। जो भी संस्था है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट है या कोई भी है, जिन्होंने इस चीज़ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ वैज्ञानिक हैं वो सारे, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। का कोई इलाज नहीं है, अफवाह का कोई इलाज नहीं है। ये बंदे में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, डर के आगे जीत है। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਕੁਝ DMC ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, अपनी जान की ना परवाह करते हुए करोना का, क्योंकि उस समय बहुत डर सी, मौतों का दर भी लुधियाने दे विच काफ़ी वधिया होया सी। तां अज DMC दे विच वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। कुछ ही देर दे विच अज वैक्सीन हैल्थ वर्करस नूं लगेगी। साडे नाल इत्थे हैल्थ वर्करस कुछ मौजूद ने, गलबात इन्हां दे नाल करांगे। सर की नाम है जी तुहाडा? बलवीर सिंह। अज सर करोना की वैक्सीन आ रही है, लंबे समय तो लोग इंतजार कर रहे थे, खास करके हैल्थ वर्करस जिन्हां ने अपनी जान की ना परवाह करते हुए दूजियां की सेवा की। उस वेले जदों कोविड का सारिਆਂ 'ਚ बहुत डर सी, अज वैक्सीनेशन लगन जा रही है। की उम्मीदां ने तुहानूं वैक्सीन तो? बहुत अच्छी होगा सारा कुछ। कोई डर तो नहीं है भी कोई वैक्सीन का सानू साइड इफेक्ट ना हो जाए या कुछ है? नहीं जी नहीं, कोई डर नहीं है। ये बहुत खुशी की गल है साडे देश दे विच चलो वैक्सीनेशन बनी है। तुसीं इत्थे अपनी मर्जी दे नाल वैक्सीन लगवा रहे हो कि हॉस्पिटल से, मतलब क्या अपनी मर्जी नाल लगवा रहे हो? हाँ, अपनी मर्जी नाल। तो सर कोविड के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी बिल्कुल होएगा जी, बहुत जल्दी हो जाएगा। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? हाँ नहीं सर, कोई डर नहीं लग रहा जी, बहुत खुशी की गल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ठीक हो जाएंगे, कोरोना यहाँ खत्म हो जाऊगा इंडिया 'ਚ। हाँ जी, ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ? हाँ जी बिल्कुल जी, पूरी पूरी तां ही आए हुए थे जी, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ चलते रहता, दुनिया हैगी है, कुछ भी बोल सकता कोई भी, लेकिन सानू पूरी उम्मीद है ठीक हो जाने, हो ਨਾ जाएगा। ਡਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ? हाँ जी हाँ जी, आप ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? माई सेल्फ AP चौहान। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? मतलब डर तो जरूर लगता होना, फैमिली की भी टेंशन होती होनी है? देखो इस तरह है, हमारी मैनेजमेंट ने भी हमें प्रॉपर कोऑपरेट किया, सारे PPE किट्स वगैरह सारा, हर एक को सैनिटाइज़र है, मास्क है, कैप वगैरह है, सारा कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट सीगा। तो डर किसी गल का इस करके नहीं सीगा कि आप प्रॉपर सारी इंस्ट्रक्शनस ਨੂੰ फॉलो करते हुए जिन्ना अपने तो बनाया उन्ना ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, कोई डर तो नहीं कि वैक्सीन का कोई मैनू कोई साइड इफेक्ट है? साढ़े वैज्ञानिक जिन्ने हैगे हैं, सरकार हैगी, उन्होंने फुल एफर्ट नाल मतलब प्रॉपर जितने भी ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल में उसकी सारे जितनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो फॉलो करते हुए जो भी संस्था है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट है या कोई भी है, जिन्होंने इस चीज़ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ वैज्ञानिक हैं वो सारे, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ, बस इन्ना ही है और कुछ नहीं है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ। बिल्कुल, कल साडे डिपार्टमेंट 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਈ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ
ਬਟ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ डर का कोई इलाज नहीं है, अफवाह का कोई इलाज नहीं है। ये बंदे में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। डर के आगे जीत है। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ? ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓਗੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਜਵੇ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ? ਮੋਨਿਕਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਚਲੋ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ? ਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਚਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ 100% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ? ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅੱਜ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਮ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। TMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਮਸ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।